ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಹಿರಿಯರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು. ಈ ಸಂತಮೋನೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯವನ್ನು ಶತಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಂದದ್ದು ರೆಂಜಲಾಡಿ ದಾರಿಮಿ ಅವರ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ್ದು. ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಪಿತಾರ್ಜಿತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಂತ ಹೇಳುದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೊರತು ರೆಂಜಲಾಡಿಯ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾದ ಅವನ ಸೇವೆ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಭಗವಂತನೇ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಂತವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ. ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಜಗತ್ತು ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದು ಅನ್ಬೇಕು. ಈ ಸಮಾಜದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ನೀವು ಕೇಳ್ಬಹುದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮಹಮ್ಮದನ್ ಶರಿಯತ್ ಕಾನೂನಂತೆ ಬೇರೆಯೇ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಬರದಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಬೇರೆಯೇ ಒಂದು ಲಾ ಇರುವ ಒಂದು ಏಕೈಕ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶ. ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾನೂನು ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ದೇಶದ ಕಾನೂನೇ ಈಗ ಉಸ್ತಾದ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊತ್ತುಗೊಳಿಸಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದು ಮಗು ಬಯಸಿದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ 14 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ರಚಿಸುವ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲಾ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಶರಿಯತ್ ಲಾ, ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನು, ಆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ, ಆ ಒಂದು ಇದು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ, ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಯಾವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ರಸೂಲು, ಅಹ್ಲ ಬೈತ್ ಕುಟುಂಬ, ಉಸ್ತಾದ್ರವರು, ಆಲಿಮಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೂ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇದಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಸೀದಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಇರ್ತದೆ ಮದ್ರಸ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆದಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ವಕ್ಫ್ ಸವಲತ್ತು, ವಕ್ಫಿನ ಇದು ಪ್ರಕಾರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತರಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ 11 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾಗೆ ನಾಳೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನೂನಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದವರಿಂದ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ವ ಆಖಿರ್ ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. മാഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സുള്ള ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ. മാത്രമല്ല പ്രത്യേകം കാനൂൺ രീതിയിൽ പള്ളികൾ, മദ്രസകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹനീഫയോട് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാനൂനുപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യലോടൊപ്പം ഇത് നടക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അല്ലാഹു ചങ്ങായിമാരെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ അത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനമായി. ഇത് ഹുസൈൻ ദാരിമി എന്തില്ല റോള് മാത്രം, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മീഡിയേറ്റർ, അത്ര തന്നെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹു വന്നതിൽ സന്തോഷമായി. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ലാസ്റ്റോളം 1 മണിക്കൂറിൽ ഞങ്ങളെ കാര്യക്രമം അല്ല ഉസ്താദ്, 1 മണിക്കൂറിൽ തീരുന്നു. പിന്നെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് സഹലൈൻ്റെ ഒരു പാട്ട്, സഹലൈൻ
ഒരു മിനിറ്റ്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا نور الليل صلوا عليه وسلموا تسليما. ಇಷ್ಕಿ ನಾಪದಗಲ ಸಾಲೋ ನಾ ಬರೆಯಲು ಕೂತಿನು ರಸೂಲುಲ್ಲ ಹೊಗಲಿನ ತೀರದು ನಬಿಯುಲ್ಲ ಮುತ್ತೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫರೆ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಷ್ಕಿ ನಾಪದಗಲ ಸಾಲೋ ನಾ ಬರೆಯಲು ಕೂತಿನು ರಸೂಲುಲ್ಲ ಹೊಗಲಿನ ತೀರದು ನಬಿಯುಲ್ಲ ಮುತ್ತೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫರೆ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧಿಪತಿ ನೀವೇ ಪರಲೋಕದ ರಾಜರು ತಾವೇ. ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧಿಪತಿ ನೀವೇ ಪರಲೋಕದ ರಾಜರು ತಾವೇ. ನಬಿಯೇ ನಾ ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ ಕಣವಲಿಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ಶ್ವಾಸ ನಿಲ್ಲೋವರೆಗೂದ ಬಂಧನ ಹೊಗಲುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಿನ ಉಳಿಸಲು ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸಿದ ಬೀಡರು ಅವರನ್ನು ಉಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಶ್ವಾಸವ ಬಿಟ್ಟಿರ ಮುತ್ತು ರಸೂಲರ ಕಥೆಯೊಂದು. ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಿನ ಉಳಿಸಲು ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸಿದ ಬೀಡರು ಅವರನ್ನು ಉಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಶ್ವಾಸವ ಬಿಟ್ಟಿರ ಮುತ್ತು ರಸೂಲರ ಕಥೆಯೊಂದು. ಹಬೀಬಾರ ಕಾಣದ ಕಣ್ಣು ಇದ್ದರ ಏತಕ್ಕೆ ನನಗೆಂದು ಬಿಸ್ಮಾತು ಕೇಳದ ಕಿವಿಗಳು ಇದ್ದರವಿಲ್ಲದಂತಿಂತು. ಹಬೀಬಾರ ಕಾಣದ ಕಣ್ಣು ಇದ್ದರ ಏತಕ್ಕೆ ನನಗೆಂದು ಬಿಸ್ಮಾತು ಕೇಳದ ಕಿವಿಗಳು ಇದ್ದರವಿಲ್ಲದಂತಿಂತು ಇದ್ದರವಿಲ್ಲದಂತಿಂತು. ಕಂಡಿಲ್ಲ ನಬಿಯರ ನಾನು ಆದರೂ ಸಹಿಸುವೆ ನಾನು. ನಾ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹೊಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಬಯಸುವೆನು. ಅಂದು ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನೇ ಮರೆತು ಕಂಗಾಲಾಡುವೆನು. ಅಂದು ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನೇ ಮರೆತು ಕಂಗಾಲಾಡುವೆನು. ಬರೀತಲೇ ಸೋತೆನ್ನಾನು ಪದಬರಳೆ ಸಿಗಳೆ ಎಂದು ಆ ಮುತ್ತರ ಸೂಲರ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ವರ್ಣಿಸಲಿ. ನಾನು ವರ್ಣಿಸನ್ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಸಿಗಲೇ. ನಾನು ವರ್ಣಿಸನ್ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಸಿಗಲೇ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മാഷാ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന 4ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഇന്നലെയും സ്കൂളിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ അള്ളാൻ്റെ തൗഫീഖോടെ 2 പ്രൈസ് ആ കളാവിന് കിട്ടി. അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ മട്ടത്തിൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യക്രമത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി ഖുർആനിൽ ഫസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കം അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇതെല്ലാം വലിയ നമുക്കൊക്കെ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത വെറും പാവം കുട്ടികളാണ്. അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഉയർന്ന് അള്ളാൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഹാദിമ്യങ്ങളാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ട്. ഇനി അതുവരെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോടും പറയാനുള്ളത്, ഇതൊരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ്വാദ്യത്തിൻ്റെ മജ്ലിസ് ഇതല്ല. ഇത് ആത്മീയമായി ആത്മീയ വെളിച്ചം നൽകുന്ന അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ അവരുടെ നോട്ടമുള്ള ഹാജാത്തങ്ങളുടെ നോട്ടമുള്ള ഒരു മജ്ലിസാണ്. ഒരുപാട് നൊമ്പലങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, ബേജാറുള്ളവരുണ്ട്. നമ്മളെ ഇസ്മായിൽ, ആ ഇസ്മായിലിന്റെ ഉമ്മ നമ്മളെ കട്ടത്തെടുക്ക കുഞ്ഞുമോൺച്ച ഒരു പാവ മനുഷ്യനായിരുന്നു. അയാൾ മരിച്ചുപോയി. മർഹൂം അള്ളാഹുടെ ആഖിറത്ത് വിളിച്ചാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നമ്മളെ ഇസ്മായിലിന്റെ ഉമ്മ ക്യാൻസർ ബാധിതരായി വളരെ വിഷമിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് രോഗത്തിൽ ഇന്നലെയും കഴിഞ്ഞ ഈ ആഴ്ചയിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിന്റെ തറവാട്ടിന്റെ ഒരു കണ്ണി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം കഡ്യ കാക്ക ഈ പുരയിലാണ്, രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല ശിഫാ നൽകട്ടെ. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ രഞ്ജലാടിന്റെ
ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ പെരുസുള്ള ഞങ്ങളെ മമ്മസ്റ്റ ഉസ്താദ് എന്തില്ല ഉസ്താദ് വലിയ കഷ്ടത്തിലെങ്കിലും ആദ്യം വന്നിട്ട് ഒരു 5000 രൂപന്റെ പൈസ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് ദരിമി ആ കടാക്കൊക്കെ ചോറ് കൊടുക്കണം അരി വാങ്ങിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മമ്മസ്റ്റ ബദരിയ മമ്മസ്റ്റ ഇടന്നെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു പീടിയ വലിയൊരു ബർക്കത്തുള്ള മനുഷ്യൻ ഇന്ന് രോഗിയായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കണം നമുക്ക് ഷിഫ നൽകട്ട് ഒരുപാട് രോഗികൾ ഇന്ന് ഈ പാട്ട് പാടിയ ഞങ്ങളെ സഹലൈന്റെ ഉമ്മ കടബയിൽ നിന്ന് ഉസ്താദിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ ദ്വാരപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവിടെ പോയപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് അവിടെ പോകണം, അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് ഡിസ്ചാർജ് ആയി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു വല്ല മൂത്ര സംബന്ധമായ രോഗത്തിൽ, അതുപോലെ ഒരുപാട് ആരോഗ്യപരമായ കുറവ് ബാധിച്ച് അത് ആ ഉമ്മ മജ്‌ലിസിലുണ്ട്. ഉസ്താദെ നന്നായി ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തെ താങ്ങുന്നൊരു ഉമ്മയാണ്. എപ്പോ ചോദിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ ഉസ്താദ് 4 ഫാൻ ഇടിക്കണം സ്ഥാപനത്തിന്. പെണ്ണ് എനിക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കെട്ടാൻ ഫീസ് അയ്മൻ അയച്ചു തന്നു. കിടാക്ക ഇന്ന് ഇട്ടിട്ടില്ല ഖമീസ്. 13 മക്കൾക്കും വേണ്ട ഖമീസ് വലിയ നല്ല വിലന്റെ മുന്തിയ വിലന്റെ ഇട്ട് ഉസ്താദ് കണ്ടല്ലോ ഉസ്താദ്, നല്ല കളറിനാണ് ഖമീസ്. ആ ഉമ്മ പാവം വലിയൊരു മുതലാളിയൊന്നും അല്ല, പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ ഈ മജ്‌ലിസിലുണ്ട് കടബയിലെ. അതുപോലെ അവരുടെ കൂടെ പിന്നെ ഞങ്ങളെ അനസിന്റെ ഉമ്മ എടുക്ക് പത്തിരും കറിയും ആയിക്കോട്ടെ എടുത്തോണ്ട് വന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ ജമീല ആഫിയത്തില്ല, ആരോഗ്യമില്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് രോഗികൾ. ഇപ്പോ നേരത്തെ സൈനുദ്ദീൻ ഹാജി സൂചിപ്പിച്ച ഞങ്ങളെ പ്രിയങ്കരനായ അബൂബക്കർ മദനി ഗൾഫിലാണ്, സൗദിയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഇന്നലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കണ്ണിന്റെ ഒരു നരമ്പ് പൊട്ടിയിട്ട് മംഗലാപുരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അൽഹംദുലില്ലാ അവർക്കൊക്കെ ദുആ ചെയ്യാൻ വേറൊന്നും ഇതിൽ ഉദ്ദേശമില്ല. നിങ്ങളെ ബേജാറുകൾ, നിങ്ങളെ നൊമ്പലങ്ങൾ, കഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് ഇബ്രാഹിം അൽ ബാത്തിഷൽ ഏർവാടി, ഞാൻ ഇബ്രാഹിം ബാത്തിഷ തങ്ങളെ കഥ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ പലപ്പോഴും പോയി കിടന്നുറങ്ങാറുണ്ട്. ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇറങ്ങി പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. ഉസ്താദ് ഈ ആഴ്ചയാണ് അവിടെ പോയി വന്നത് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട്. എപ്പോഴും ആ കണക്ട് അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആള് ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടാനില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദെ ഞാൻ ഇവരോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ മാസത്തിലൊരിക്കൽ എടുക്ക് വരണം. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഉസ്താദിന്റെ ഒരു മജ്‌ലിസ് അല്ലേ മുഹമ്മദ് ഭായ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇടാക്കടാ. എത്രയോ രോഗികൾക്ക് പരിഹാരമായി. ഒരു കച്ചവടം അല്ല. ഈ ഒരു 10-15 കിടാക്കളെ പോറ്റാൻ ഞാൻ നാളെ സുബൈക്കണിച്ചിട്ട് ഹനീഫ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂർക്ക് എത്തുമ്പോ ഒരു കൊല്ലത്തിന് കിടാക്കൊക്കെ വേണ്ടിയത് ഞാൻ 4 ആളെന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടിരുന്നു. അതല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ ആത്മീയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കിട്ടണം, പരലം കിട്ടണം. മാത്രല്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ പ്രതി മാസവും ഒരു ഏർവാടിന്റെ മജ്‌ലിസ് എന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ് അത് പ്രഖ്യാപിക്കും. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ മജ്‌ലിസിൽ മാത്രല്ല, ഞങ്ങളെ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു പൊരണ്ട് ഉസ്താദ്, നമ്മളെ ഈസ്റ്റ ഇവിടെ ടാങ്കിയിൽ തണ്ണി നിറഞ്ഞെങ്കിൽ ഫോണാക്കിയിട്ട് പറയും. രാത്രി 10:30 മണിക്ക് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, കാര്യം ഈ തണ്ണി മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മക്കളൊന്നും നോക്കിയല്ലോ, തണ്ണി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെള്ളം അയാളെ പുരയിൽ നിന്ന് ഉറച്ചു തരും. എന്റെ ഭാര്യ 4 വർഷത്തിലേറെയായി ഉസ്താദെ മലർന്ന് മാത്രം കിടന്നിട്ട് ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ബാക്കിൽ 2 വീലറിൽ പോകുമ്പോൾ വീണതാണ്. നരമ്പ് പൊട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കാൻ കഴിയാതെ അയാള് ഭാര്യയുടെ ഖിദ്മത്തിലായി കഴിയുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല ആ ഈസ്റ്റാക്ക് സ്വർഗം അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ഭാര്യയുടെ ഖിദ്മത്തെടുത്തതിന് പകരം മാത്രം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് രോഗികൾ, പ്രയാസമുള്ളവർ നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസിലേക്ക് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ സുഹറ 1000 രൂപന്റെ പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തന്ന് കുറച്ച് കടലിലൊണ്ടിച്ച ഒന്ന് ദ്വാരക്കണോ. ഈ കടലുള്ളവരാണ് 1000 രൂപ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വരുമാനം ഇല്ലാത്ത വല്ല കഷ്ടത്തിലുള്ളവർ. അങ്ങനെ പലരും പല നിലക്കും. ഇന്ന് വിളിക്കാൻ പോയപ്പോ പലരും ഒന്ന് വരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 500 രൂപന്റെ നോട്ട് എടുത്ത് തന്നവർ. അത് 500 രൂപനെ ചെറുതായി കാണുകയല്ല, വലിയ. മാത്രമല്ല മാഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ് വരി, മാഷാ അല്ലാഹ് വരി ഇങ്ങോട്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. എല്ലാവരോടും ഉസ്താദിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ
ചേർക്കണമെന്നും നമ്മളെ ഇബ്രാഹിച്ച ഹസൈനാർച്ച, ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഹനീഫ അടക്കമുള്ള അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. മാഷാ അല്ലാഹ്. ഉസ്താദിനോട് പ്രത്യേകം എൻ്റെ മജ്ലിസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ സംസാരിച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകും. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പുരക്കാർ, എൻ്റെ മകള് പ്രസവിച്ചിട്ട് ഓപ്പറേഷനായിട്ട് പുരയിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഉഷാറുണ്ട്, റാഹത്തിന് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, പിന്നെ എൻ്റെ അമീർ, എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ മുഹമ്മദ് അടക്കം, ഹനീഫ അടക്കം, ഞാൻ ആരെയും പേര് പറയുന്നില്ല, ഉമർ അടക്കം, അദ്ലൻ ചണ്ട്, ഉഷാറില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ് ഒന്നിച്ചിട്ട് ദുആ ചെയ്യും. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. തുടങ്ങാം ഉസ്താദ്. മാഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാർ, മറ്റു സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരികളെ, എല്ലാവരും നമ്മൾ ഏർവാടി മജ്ലിസുന്നൂർ കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഏർവാടി മജ്ലിസാണ് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. 18 കൊല്ലത്തോളം ഏർവാടി മജ്ലിസ് നടത്തി. ഇതേ വരുന്ന ജനുവരി 18-ാം തീയതി ഏർവാടി മജ്ലിസ് നടക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇപ്പോ ഒരുപാട് സ്ഥാപനത്തിലും ദർഗയിലും നടക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഏർവാടിയിൽ പോയി, അവിടെയും ഞങ്ങൾ ഏർവാടി മജ്ലിസ് നടത്തി. കുതിരക്കുണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഹാസന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഏർവാടി മജ്ലിസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് മാസത്തിലും 2 മാസത്തിലും 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മളെ റസാഖ് ഖാന്റെ വീട്ടിൽ 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നടത്തിയതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ തീർന്നു. ആത്മാർത്ഥമായി ജവാബ് മൂടിയെന്നതിനെ മുന്നമായി
സാദിയങ്ങൾ തന്തലോളം സുന്ദര പൊൻകണ്ണേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സാധുവേയൽവാൻ താമസം എന്തെന്ന് സയ്യിദു ശഹീദ ീരവാലിയുള്ളാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് അല്ല പാകൽ തില്ലൊരുകി പാരാമില്ല തോലി മാത്രമായി തീരെ ആവാതില്ല പകൽ ദില്ലൊരുകി പാരാമില്ല തോലി മാത്രമായി തീരെ ആവാതില്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ മോഹം തിരുക്കും മല്ലികപ്പൂവല്ലേ തില്ലൊരുകി പ്രകാശ ശ്വാസമാല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ഞങ്ങളിൽ മാനം കൊടുത്ത് താസുലാക്കുന്നെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ തങ്ങും ഹലാക്ക് നീക്കു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് നിങ്ങളിൽ മാനം കൊടുത്ത് തവസ്സുലാക്കുന്നല്ല ഞങ്ങളിൽ തങ്ങും ഹലാക്ക് നീക്ക് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ആദിയോന്റെ ദീനിലുള്ള ജ്യോതിയായ സ്വാമിയേ ഏത് ലോകം ആശ്വാസമേകും ഖാദിർ അബ്താഹിരേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ആദിയോന്റെ ദീനിലുള്ള ജ്യോതിയായ സ്വാമിയേ ലോകം ആശ്വാസമേകും ഖാദിർ അബ്താഹിരേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ബദലുർ റഹ്മത്തായ നബി തങ്ങളിൽ സല്ലല്ലാഹു സലാമും ആലിലും സ്വഹാബോരിലും യാ അല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂൽ
ആദിയോന്റെ ദീനിലുള്ള ജ്യോതിയായ സ്വാബിരേ ഏത് രോഗം ആശ്വാസമേകും കാതിർ അബു താഹിരേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. അലിഫ് ലാം മീമിന്റെ പൊരുളിൽ ഹല്ലില്ലാത്ത ഞങ്ങളെ അലിഫോടടുത്ത ബാദ്ശാന്റെ കാവലേക്ക് റബ്ബനാ സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. താലെ ദോഷം കരകാവിയ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ബാദ്ശാന്റെ കാവലേക്ക് റബ്ബനാ സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ദുനിയാവെന്ന മോഹമല്ലേ മണം കരുത്ത ഞങ്ങളെ നസീറായ ബാദ്ശാന്റെ കാവലേക്ക് റബ്ബനാ സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ഭൂമിക്ക് മേലെ പാപിയായി വാണിടുന്ന ഞങ്ങളെ ബാദ്ശാന്റെ കാവലേക്ക് റബ്ബനാ സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ബാത്തിനും ലാഹിറായ രോഗമില്ല ഞങ്ങളെ
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ദീനും ലാഹിരായ ലോകമീന്ന് ഞങ്ങളെ മോലിന്റെ കാവലേക്ക് റബ്ബനാ സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ശരണക്കേട് തരണം ചെയ്യൂ നാളിലേ കരുണായാലോ ബാദശാന്റെ കാവലേ ربنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ശരണക്കേട് തരണം ചെയ്യൂ നാളിലേ കരുണായേറും ബാദശാന്റെ കാവലേക്ക് റബ്ബനാ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله അടുക്കി മൂടും നാളിലേ ഉടയോവനെ ബാദശാന്റെ കാവലേക്ക് ربنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ഇടുക്കാനേറും കബറ് ഞങ്ങളെ അടുക്കി മൂടും ചോറിനെ ഉടയോവനെ ബാദശാന്റെ കാവലേക്ക് റബ്ബനാ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله അമലുകൾ തൂക്കം പേടിച്ചോ ഇസാവെടുക്കും നാളിലേ ആരിഫായ ബാദശാന്റെ കാവലേക്ക് റബ്ബനാ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا
حبيب الله مالك الملك يا رب വിധിപ്പാരയും നാളിലേ മലിക്കുൽ മദീന ബാദശാന്റെ കാവലേക്ക് ربنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ചൂട് വീശും നാളിലേ ജ്യോതിയായ ബാദശാന്റെ കാവലേ ربنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله തങ്ങളിൽ സലവാത്തുല്ലാഹ് അലിലും സഹബോയിലും സദാ യഗണം യാ റബ്ബനാ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحمن بكتب سيد إبراهيم آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحمن بقدم سيد إبراهيم رحمة رحمة يا رحمن رحمة رحمة يا رحمن رحمة رحمة يا رحمن بقدم سيد إبراهيم آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحمن بقدم سيد إبراهيم رحمة رحمة يا رحمن رحمة رحمة يا رحمن رحمة رحمة يا رحمن بقدم سيد إبراهيم آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحمن بقدم سيد إبراهيم طوبى طوبى والبشرى طوبى طوبى والبشرى طوبى طوبى والبشرى بقدم سيد إبراهيم آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحمن بكتب سيد إبراهيم طوبى طوبى والبشرى طوبى طوبى والبشرى طوبى طوبى والبشرى بكتب سيد إبراهيم آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحمن
بقدم سيد إبراهيم أنا رضاك يا رحمن أنا رضاك يا رحمن أنا رضاك يا رحمن بقدم سيد إبراهيم آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحمن بكتب سيد إبراهيم أنا رضاك يا رحمن أنا رضاك يا رحمن أنا رضاك يا رحمن بكتب سيد أبو طاهر آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحمن بقدم سيد إبراهيم أنا رضاك يا رحمن مدبر رضاك يا رحمن أنا رضاك يا رحمن بكتب عباس الولي آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحمن بكتب سيد إبراهيم صلوا وسلموا على خير البشر صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم جميع الأنبياء എല്ലാവരോടും മാഷാ അല്ലാഹ് വലിയ സന്തോഷമായി. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ബാത്തിശൽ ഏർവാടിയുടെ ആ മന്ദർ, ആ നോട്ടം ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു തരട്ടെ. അതോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട അജ്മീർ ഖാജാ തങ്ങൾ, അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ലോകത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കടൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ, ജന്നത്തുൽ ബഖിയ, ജന്നത്തുൽ മഹല്ല, അതുപോലെ ബദർ, വഹദ്, ഹുനൈൻ, ഖന്ദഖ്, തബൂക്ക്, യമാമയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹാഫിളീങ്ങളാകുന്ന സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം, ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ, ലോകത്തിന്റെ സുൽത്താൻ അജ്മീർ ഖാജ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, അതുപോലെ അംബിയ, ഔലിയ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മദദ് ചൊല്ലിയ ഏർവാടിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശുഹദാക്കൾ, ഇബ്രാഹിം ബാത്തിശൽ ഏർവാടി അടക്കമുള്ള ശുഹദാക്കൾ, അവരുടെ എല്ലാവരുടെ മദദ്, മന്ദർ ഈ സദസ്സിലേക്ക് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാനിത് ഒരിക്കലും ഇത്ര ഭംഗിയായ ആളുകളെല്ലാം അൽഹംദുലില്ലാഹ് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടെ ഇരുന്ന് നല്ലൊരു മജ്ലിസ്, ഞങ്ങളെ കൽബിനെ ഒന്ന് ശുദ്ധിയാക്കാൻ, ഞങ്ങളെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് ശുദ്ധിയാക്കാൻ, കൽബിലുള്ള വേണ്ടായ്മകളെ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഞങ്ങളെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ ബെടക്കത്തരങ്ങളും വേണ്ടായ്മകളും ഗീബത്തും നമീമത്തും അസൂയയും നിറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏത് മജ്ലിസിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിനെ പുറത്തേക്ക് ചാടിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ നോട്ടം ഞങ്ങളെ കൽബിലേക്ക് എത്തണമെന്ന ചിന്താഗതിയിലൂടെ ഈ സദസ്സ്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഇത് മാസത്തിലൊരിക്കൽ നടത്തണ്ടേ, നടത്തണം. എല്ലാരും ആശയില് ഇതല്ല, നടത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പുരയുന്ന നിങ്ങളെ ഭാര്യ, നിങ്ങളെ മക്കള്, നിങ്ങളെ കുടുംബക്കാർ. ഇനി വലിയ പ്രചരണം നോട്ടീസ് അടിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല, വലിയൊരു മൈക്ക് പ്രചരണം നടത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. ഇത് വെറും വായിലൂടെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇത്ര ആളുകൾ കൂടിയെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രതി മാസവും അള്ളാന്റെ തൗഫീഖോടെ തുടർത്തണം. കൂലു തക്ബീർ പോരാ, നിങ്ങൾ വരുന്നെന്ന് പറയുന്ന തക്ബീർ ചൊല്ലണം. കൂലു തക്ബീർ, കൂലു തക്ബീർ. മാഷാ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഖാജാന്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം ബാത്തിഷാ ഏർവാടി തങ്ങളുടെ പേരിലും അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ പേരിലും ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് നല്ല ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. അല്ല വേണ്ട, അത് വേണം.
അപ്പൊ അതിന് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണവും തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന, എനിക്ക് കഴിയുന്ന അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും അത് തബറുക്കിൻ്റെതാണ്, സീറണിയാണ്. ഞാൻ ഖാജാനെ കരുതിയിട്ടാണ് ആ അരിയും കൂടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നത്. ആ കോഴിയും വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു പിടി ഭക്ഷണം അതെല്ലാരും നിങ്ങളെ പുരയിലേക്ക് എത്തിക്കണം, നിങ്ങളും കഴിക്കണം. എന്നിട്ട് അതൊരു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതൊക്കെ ഉസ്താദ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മജ്‌ലിസിലേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലൊരു പിരിവ് കളക്ഷൻ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഞാനിപ്പോ ഒരാളോട് വിളിച്ചിട്ട് പറയണം കുറച്ച് അരി വേണം ഉസ്താദ്, മറ്റത്തെ ചോറിന് കുറച്ച് കോഴിയുടെ ഇറച്ചി, പിന്നെ നോക്കാം അള്ളാഹു എത്തിച്ചെങ്കിൽ നല്ല ആട്ടിന്റെ ഇറച്ചി തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ ഒരാള് ഒരു 5 കിലോ കോഴി, ഒരു 5 കിലോ എന്റെ വക, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇന്നും അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ തൗഫീഖോട് ഉസ്താദ് ഒരു ബാഗ് ഒരു 30 കിലോ അരി, ഒരു 30 കിലോ ഇറച്ചിയും കോഴിയും വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ സദസ്സിലേക്ക്, നിങ്ങളെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് അത് എത്തിക്കും. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി വലിയ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി ബെഞ്ച് മാഷാ അല്ലാഹ്, മാഷാ അല്ലാഹ്. ഫൈസി ഉസ്താദ് അവര് ഐവർനാടുകാർ ബെഞ്ച് അവിടെ ഇതുണ്ട്, ബെഞ്ച് മാഷാ മാഷാ വരി ഉസ്താദ്, ഫൈസി ഉസ്താദ് വരി, ഐവർനാടുകാർ എല്ലാം വരി, ഇങ്ങോട്ട് വരി. മാഷാ അല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അതിഥികളാണ്. ഉസ്താദ് തേങ്ങയും പഞ്ചാരയും അരിയും ആയിട്ടാണ് അവർ വന്നത്. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ പഠിച്ചോനെ. മാഷാ അല്ലാഹ്, അവസാനം മജ്‌ലിസിലേക്ക്, ദുആന്റെ മജ്‌ലിസ്. വരി ഉസ്താദ്, മാഷാ അല്ലാഹ്, വരി, ഇവിടെ വരി, ചെറുമോനെ ഇരുന്ന കസാല എടുത്ത് കൊണ്ടെടുത്ത് കാണുന്നില്ലേ കസാല, അവിടെ ഹിദായത്ത് ബാ, ഹിദായത്തെ ബാ, കസാല. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഞാനേ ഉസ്താദേ വളരെ വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത്, സ്ഥാപനം വിശന്നു പോകുന്നു പറയുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഫഖ്റുദ്ദീൻ തങ്ങളും ദുഗലടുക്ക തങ്ങന്മാർ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഐവർനാട് ചെറിയ നാട്ടിലേക്ക് പോയി ജുമാക്ക് വഅദ് പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാന്റെ തൗഫീഖോട് കൂടെ മാഷാ അല്ലാഹ് അങ്ങനെ അവരവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസയും അരിയും ഒക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും, ഇന്ന് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാദർ ഫൈസി ഉസ്താദിന് ഒരു ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഉസ്താദെ സൗകര്യമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു മജ്‌ലിസ് ഉണ്ട്, അതിന് വരണോ. അൽഹംദുലില്ലാ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ വർണ്ണനാട് നാട്ടുകാരെ ഞാൻ വരുമ്പോ ഉസ്താദെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല, ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് അരിയും പഞ്ചാരയും തേങ്ങയും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. അല്ലാഹുവേ, ആ നാട്ടിനെ ബർക്കത്തുള്ള നാടാക്കി നീ മാറ്റണം തമ്പുരാനെ. ഐവർനാട് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പേരെന്നെ 5 ആളുടെ നാട്. ഇന്ന് അള്ളാന്റെ പള്ളിക്ക് നല്ല ഭംഗിയായി ഒരു പള്ളിയും ഒരു മദ്രസയും അതോടൊപ്പം കുറച്ചോ കഴുങ്ങിന്റെ തൈയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റബ്ബറുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാദർ ഫൈസി ആരും അറിയാതെ ഒരു വലിയ ഒരു തഖ്വയുള്ള ഇൽമുള്ള, മാത്രല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന, ആ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത നാട്ടുകാരുടെ ആ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാദർ ഫൈസി അടക്കമുള്ള എല്ലാ നാട്ടുകാരെയും വന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ ആരെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സമ്മതിച്ചത് ബാക്കിയാണ്. മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ, ചിലപ്പോ അധികവും ഹറമിലോ അജ്മീറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറുവാടിയിലോ ആയിരിക്കും, എങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെയുള്ള ഉസ്താദിന്റെ മോനുണ്ട്, അതുപോലെ ഉസ്താദ് ഫൈസി ഉസ്താദ്, ഞങ്ങക്ക് അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം ഇല്ലെങ്കിലും ആ കുറവ് കാണിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മാസത്തിൽ ഒരു, ചിലപ്പോ ഞാനും ഉണ്ടാവില്ല, ഞാനിപ്പോ അടുത്ത ഈ മാസത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് ദുബായി പോകണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും ഇത് മടങ്ങരുത്. എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ രഞ്ജലാടിയുള്ള എന്റെ കുടുംബക്കാർ, എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, എന്റെ നാട്ടുകാർ, പാവം ചെറിയ നാടാണ്, സാധു നാടാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ കെട്ടിപ്പടുത്താൻ വേണ്ടി എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ, അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം ഖൈർ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ്
2 വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ما شاء الله. മനോഹരമായ സദസ്സ് നമുക്കൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി. അള്ളാഹു ഈ സദസ്സ് കബൂലാക്കി മാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ മജ്‌ലിസുകൾ വന്നു ചേരുകയുള്ളത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇബ്രാഹിം ബാദിഷാന്റെ കുറിച്ചൊക്കെയും നീയൊക്കെയും പഠിച്ചവരാണ്, മഖാം സിയാറത്ത് ചെയ്തവരാണ്. എത്രയോ ശൈത്താന്മാർ തടിയിൽ ശരീരത്തിൽ പിടികൂടിയപ്പോൾ അവിടെ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ഇബ്രാഹിം ബാദിഷായോട് ഏൽപ്പിച്ചു വരികയും തിരിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തിരിച്ചു വരുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ നേതൃത്വവും ഒക്കെ നൽകുന്ന നമ്മുടെ പറപ്പുഞ്ച ഉസ്താദ്, അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പല മക്കാമിലും പല വീടുകളിലും പല ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരുമിച്ച് കൂടി അള്ളാഹുവിനോട് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുന്ന ഒരു സദസ്സും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ 18ാം വാർഷികയാണ് നടക്കാൻ പോവുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദൊക്കെയും ക്ഷണിക്കും. എല്ലാ ആൾക്കാരും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ മജ്‌ലിസിലേക്ക് പോയി കൂടി അതിന്റെ ദുആക്ക് ആമീൻ പറയാവുന്ന സദസ്സിൽ നമുക്കൊക്കെയും കൂടണം. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതിനെ സഹായിച്ചവർ, ഇത് വന്നവർ അല്ലാഹു എല്ലാം കബൂലാക്കി തീർക്കട്ടെ. നാം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ഒരു നേരം പോകുന്ന വസ്തുവാക്കി അല്ലാഹു മാറ്റിവെക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത് കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദിനൊക്കെ ദുആ ഉണ്ടാവും. ഈ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഇൽമു പഠിക്കുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈകോർത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന് തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ സഹായിച്ച, സഹകരിച്ച, വാക്കുകൊണ്ട്, ശരീരം കൊണ്ട്, പണം കൊണ്ട് സഹായിച്ച പല ആൾക്കാരുണ്ട്. പലവരും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു അതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിന് മിശ്ര സഭ മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ റഹ്മതിക യാ റഹ്മാൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അള്ളാഹ് ഉള്ള സമയത്ത് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഒരേ സുപ്രയിൽ ഒരേ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റി തീരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ അള്ളാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. റഹ്മാൻ റഹീമുമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിയ മജ്‌ലിസ് ഏർവാടി മജ്‌ലിസാണ് റഹ്മാനെ. മജ്‌ലിസ് നൂറുണ്ട് റബ്ബേ, എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് റഹ്മാനെ, അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് ഏർവാടി മജ്‌ലിസിലേക്ക് 10 കിലോ കോഴി നേർച്ചയാക്കിയ സഹോദരിയുണ്ട് കടമ്പയിൽ നിന്ന് വന്ന. അല്ലാഹു, ആ സഹോദരിയുടെ മകൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. നടുവേദന മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പുറം വേദന മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്പാദ്യം മുഴുവനും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആക്കി കളയല്ല റഹ്മാനെ. ഇതുപോലത്തെ മജ്‌ലിസിലേക്ക്, ഇതുപോലത്തെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സദഖ ചെയ്താൽ രോഗം മാറുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗ്യം നീ നൽകണേ അല്ലാ. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇവിടെ വരുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്, മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഏർവാടി മജ്‌ലിസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഓടിയെത്തിയവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഉദ്ദേശം അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു അക്ബർ. ബഗമൂല അനീഫ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അടുത്തയിലേക്ക്
എല്ലാ കോഴിയും എല്ലാ ഇറച്ചിയും അദ്ദേഹം തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിന് ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനെ എത്രയാണെങ്കിലും തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാ, ഇത് ഇബ്രാഹിം ബാത്തിഷാന്റെ കൽപ്പനയാണ്. ഇബ്രാഹിം ബാത്തിഷാന്റെ പിരിസം വെക്കുമ്പോ, അവിടെ സ്നേഹം വെക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അല്ലാ, അത് ഈമാനാണ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വലിയ ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉയർച്ചയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മക്കൾക്ക് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹ്, സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ മക്കൾക്ക് ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യ മക്കളാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ ദീൻ നടത്തണമെന്നാണ്, ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നാണ്, ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനെ, മക്കയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബൈദ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, അവിടുത്തെ പൊരുത്തം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർക്ക്, ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാർക്ക് അല്ലാ മക്കയിൽ പോകാനും മദീനയിലേക്ക് പോകാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകു റഹ്മാനെ. ഏർവാടി മശായിഖന്മാരുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനെ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനെ, ഈ മഹലിൽ തന്നെ സുഖമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കടത്തത്തിലുണ്ട് റബ്ബേ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം മജ്ലിസിലേക്ക് വരാൻ അവർക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. 18 കൊല്ലം കടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തിയ റബ്ബ് നീയാണ് റബ്ബേ, നീയാണല്ലോ റഹ്മാനെ. നിനക്ക് കുറെ പണിയല്ലോ റബ്ബേ. ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വരാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തപ്പോ അവർക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. എവിടുന്നെല്ലാം വന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. കെട്ടിച്ചേക്കാൻ പ്രായമായ പെൺകുട്ടികളുണ്ട്, നല്ല നല്ല അനുജമായ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല പോലെ ഉപ്പാർക്ക് കെട്ടിച്ചേക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ കൊണ്ട് കണ്ണീരൊൽപ്പിക്കുന്ന വാപ്പന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ, സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ചു, കോളേജിലേക്ക് അയച്ചു റബ്ബേ. അല്ലാ, കോളേജിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് തമ്മാടിന് കൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന പെൺമക്കളുണ്ട്, ആണുമക്കളുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്ത് പണയം വെക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, ടൈം പാസ്സാക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഇവിടെ ഇരുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് റഹ്മാനെ, ചെറുപ്പക്കാർത്തികളുണ്ട്, അവർക്ക് നീ എല്ലാ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണം അല്ലാ, ആഫിയത്ത് കൊടുക്ക് റഹ്മാനെ, ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ അഗ്രാർ സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് റബ്ബേ, ബള്ളാരി സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് റഹ്മാനെ. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത ചെറുപ്പക്കാരല്ല റബ്ബേ, ഒരു തെറ്റിന് പോയവരല്ല റഹ്മാനെ. 3 കൊല്ലമായി 4 കൊല്ലമായി അല്ലാ പറഞ്ഞ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഈ ഒരുപാടി മശായിഖന്മാരുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ചെറുപ്പക്കാരെ ബാപ്പമാർ ഉമ്മമാർ വന്ന് കരിയുന്നു റബ്ബേ, ഭാര്യമാർ വന്ന് കരിയുന്നു റബ്ബേ. അവരെ പോറ്റേണ്ടവരാണ് അല്ലാ, അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ മോചിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാ, സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണം. ഇണുമ്മയുടെ ക്യാൻറ്റീനിന്റെ ഒരു പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ, അത് ആരെ കൊണ്ടാണ് നീ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഇബ്രാഹിം ബാത്തിഷ ഉപ്പാപ്പാന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ആളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഇത് ഇബ്രാഹിം ബാത്തിഷ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, അവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാ. അവിടുത്തെ പ്രകാശം നൽകണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാ, ഇത് സഹായിച്ചവർ, ഈ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവരുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും അടുത്ത മജ്‌ലിസിൽ വന്ന് പറയാൻ എന്റെ രോഗം മാറിപ്പോയി, എന്റെ
വിഷമങ്ങൾ തീർന്നു പോയി, കെട്ടാൻ തുടങ്ങിയ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി പോയി, ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പുതുസെട്ടായി, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊന്ന് പറയാൻ മജ്‌ലിസിന് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോടെ ഖബർ സ്വർഗത്തിലാക്കു റഹ്മാനെ. ഇവിടെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. കൈ മുസാഫത്ത് ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാവരും പൈസ കൊണ്ടുവന്നു റബ്ബേ, അവരുടെ മുറാദ് ഹാസിലാവാൻ വേണ്ടി. അല്ലാ, എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ സദഖ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു റബ്ബേ. മരിച്ചു പോകുമ്പോ 3 കാര്യം ബാക്കിയാണ്. ഒന്ന് കൊടുത്ത സദഖ ബാക്കിയാണ്, പഠിച്ച ഇൽമ ബാക്കിയാണ്, സ്വാലിഹായ മക്കള് ബാക്കിയാണ്. അതാണ് ഇന്ന് കണ്ടത്. അല്ലാ, സ്വാലിഹായ മക്കൾ എത്ര വയസ്സായാലും എന്റെ ഉപ്പാനെ മറന്നില്ലല്ലോ, ഉമ്മാനെ മറന്നില്ലല്ലോ. അല്ലാ, ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുന്ന മക്കള്, ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ തന്ന മക്കൾ, അല്ലാ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗത്തിന്റെ വളപ്പ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇത് അവസാനത്തെ ദുആയാക്കി മാറ്റണ്ട അല്ലാ. ഇന്നും കാണാനും കൂടാനും നല്ലത് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ദ്വാരക്കാൻ തരപ്പെട്ടവനല്ല, ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ, എന്നാലും അവർ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ദ്വാരക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആമീൻ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ദുആ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് റബ്ബേ. നീ കാവലാക്കണം അല്ലാ, റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ എവിടെയും നീ പരാജയത്തിലാക്കണ്ട, ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ നീ കരയിപ്പിക്കണ്ട അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാര് കരിയുന്നു, പാപ്പ കരിയുന്നു, ഉമ്മ കരിയുന്നു, മക്കള് കരിയുന്നു അല്ലാ, യാചിക്കുന്നു അല്ലാ. ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. റഹ്മാൻ, ഞങ്ങളെ കരയിപ്പിക്കണ്ട അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കരയേണ്ടത് ഔലിയാക്കന്മാരോടാണ്, നിന്നോടാണ്. 3-ാമത്തെ ആളെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ അവലാദികൾ വേവലാതി പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കരയിപ്പിക്കണ്ട അല്ലാ, കരയിപ്പിക്കണ്ട അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا شقيا مطرودا ولا محروما. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സിന് ഇത്രമാത്രം ഉസ്താദിനും ഉസ്താദിന്റെ മകനും അതുപോലെ ഫൈസി ഉസ്താദിനും അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ്, ഐവർനാട് ഖത്തീബ് ഉസ്താദ്, അതുപോലെ ഐവർ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന മാത്രമല്ല ഈ നാട്ടുകാർ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ, ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ, എല്ലാവർക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആരെങ്കിലും സിറണി വാങ്ങാണ്ട് ബാക്കിയായി പോകരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ചെയ്ത ആ ഖാജാന്റെ പേരിലുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് ഇബ്രാഹിം ബാദ്ഷാ ഏർവാടി തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഒരു സീറണിയാണ്. അത് ആരും വാങ്ങാതെ പോകരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത മജ്‌ലിസിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കും. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.